اگر اسی طرح ہی اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمیں بھی آزادی دے دیں، پھر دکھاتے ہیں کہ یہ راک ایجنٹ کیسے انٹری مارتے ہیں گلگت بلتستان میں۔ نہیں تو ایک سائٹ کے اوپر دیامر کو فل اکوپ کیا جاتا ہے، وہاں پہ کمانڈرز موجود ہیں، وہاں پہ اسلحہ لے کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس میں ملوث نہیں، اور واقعی ملوث نہیں ہے۔ جو ملوث ہیں ان کا حل گرفتاری سے نہیں ہے، ان کا حل اسٹرائک سے۔ فلفور آپریشن کیا جائے، دہشت گردوں کے ٹھکانے جہاں جہاں موجود ہے آپریشن کیا جائے۔ آپریشن واحد حل ہے، گرفتاری حل نہیں ہے۔ پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہر جگہ کو آپ دے دیں، سب کو دے دیں، نگر کو بھی دے دیں، غزر کو بھی دے دیں، حمزہ کو بھی دے دیں، ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ گلگت بلتستان میں 3 طاقتور اسٹیٹس تھی۔ ناجی صاحب کو بہتر پتا ہے اس چیز کا، سلطنت نگر، سلطنت حمزہ، سلطنت یاسین، اور آخری تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ اسلحہ کیسے چلایا جاتا ہے، فوج کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، برطانیہ کو شکست کیسے دی جاتی ہے، یہ ہم سے سیکھیں۔ اس کا جو ثانیہ ہے، یہ اگر انہونی واقعہ ہوتا، پہلا واقعہ ہوتا، تو اس کو اس طرح ٹریجری بینچز سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو اشارے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہاتھ ملوث ہے، ہم بھی اس کے اوپر 2 منٹ کے لیے سوچتے، واقعاً یہ ایک اچانک سا واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سی پیک بننے جا رہا ہے، سی پیک کے خلاف کوئی سازش ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ گلگت بلتستان گریٹ گیم کا حصہ ہے تو اس کے خلاف کوئی سازش ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تسلسل ہے۔ میں ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا جناب اسپیکر، یہ سیم پیٹرن ہے، ایک ہی پیٹرن سے جو ہے قتل کیا گیا۔ مئی 1988 میں کوہستان سے ایک فورس چلی، کلاس آئے، کلاس میں اجتماع ہوا، وہاں سے لوگ ساتھ ہو گئے، قافلہ بڑھتا گیا، تعداد بڑھتی گئی، گلگت شہر کے اوپر اٹیک ہوا۔ آپ نے دیکھا جناب اسپیکر، اس میں صرف شیعوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، صرف انسانوں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، جانوروں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، فصلوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، نہایت افسوس کے ساتھ ایٹمی ملک ہے، اور ہماری فوج کے اوپر نہ صرف ہم 58 اسلامی ممالک جو ہے وہ فخر کرتی ہے۔ اتنی بڑی موومنٹ اور اتنا بڑا دلخراش واقعہ 1988 میں تقریباً 15-20 دن یا مہینے تک جاری رہا۔ سارے انفورسمنٹ ایجنسیز بے بس رہی، نظر نہیں آئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں گلگت سٹی کے پولیس نوجوانوں کو، کسی حد تک انہوں نے ریزسٹ کیا، کسی حد تک ان کے پاس جو کیپیسٹی تھی، جو گنجائش تھی، اس حساب سے ریزسٹنس دکھائے انہوں نے۔ اس کے بعد اپریل 2012 سانحہ چلاس، بسوں کو روکا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ اس میں 1988 کے جو شہداء تھے وہ 110 شہداء ہیں 1988 کے، اور اس اپریل 2012 کے واقعے میں 9 شہید ہوتے ہیں۔ پھر خاموشی، پھر یہی بات، پھر وفاقی وزیر داخلہ گلگت آتے ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یہ اس میں رام لویس ہے، اور افغانستان سے دہشت گرد
धियामर पहुंचे, दहशतगर्दी करके वारदात करके वापस अफगानिस्तान चले गए। वो हमें टनल दिखाया ना, जहां से लिंक करता है अफगानिस्तान धियामर से, या वो एयरपोर्ट हमें दिखाएं जहां उतरे फिर चले गए, या कोई पैराशूट पे आए। उसके बाद तीसरा जो वाकया सानिहा लालवसर, आइडेंटिफाई करते हैं फौजी यूनिफॉर्म में दहशतगर्द, गाड़ियों को रोकते हैं, पूछते हैं, शिनाख्ती कार्ड चेक करते हैं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, गिलगित बल्तिस्तान से, किस सेक्ट से है, शिया है, अच्छा साइड हो जाए। उनको साइड करते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर लाशों को मसमार करते हैं। इसमें 12 शहीद होते हैं। फिर वही ड्रामाबाजी स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बस ये इसमें राम मुलविस से, मोसाद मुलविस से, अच्छा मुल्क को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। यह वारदात भी धियामर में होता है। इसके बाद चौथा वाकया, चलो ये तो सेक्टेरियन हुआ, पाकिस्तान आर्मी के आला ऑफिसर्स, गैर मुल्की, हाई प्रोफाइल, उनको कत्ल किया जाता है। नतीजे में 2-4 बेगुनाह को गिरफ्तार किया, फिर जरगा सिस्टम किया, फिर छोड़ दिया। पांचवा वाकया सानिहा थलीची, अप्रैल 2005, इसी पैटर्न से ही 2 को शहीद किया जाता है, इसी रूट पे। सानिहा गूनर फार्म, जुलाई 2005, सेम पैटर्न से गाड़ी से उतारकर फायर करके शहीद किया जाता है। सानिहा कोहिस्तान, जून 1992, एक शहीद होता है। सानिहा कोहिस्तान, नवंबर 1994, एक शहीद होता है। सानिहा दासू, जुलाई 2004, एक शहीद होता है। सर, ये मुझे जो याद है, ये 9 सानिहात हैं, 9, ये 10 हुआ। चले 2 मिनट के मान लेते हैं शमस लोन साहब की जो ब्रीफिंग है। मैं तो था नहीं, 12 लास्ट में मैं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इसमें राम मुलविस है। तो हमें ये बताए ना कि ये दहशत कुमार और कमांडर सिंह जो है वो आए कहां से। धियामर का जोग्राफियाई आप पोजीशन देख लें, अफगानिस्तान से जो जो डिस्ट्रिक्ट लिंक करते हैं, वो एक हुंजा है, दूसरा नेगर है, तीसरा गिजर है। धियामर लिंक नहीं करता है, अफगानिस्तान से धियामर लिंक नहीं करता है। तो ये दहशतगर्द जो है, अफगानिस्तान के दहशतगर्द और रा के एजेंट आए कहां से, उनको पाकिस्तान में छोड़ा किसने, और धियामर की जो ये सरजमीन है, ये इन दहशतगर्दों के लिए जरखेज क्यों है। मैं ये नहीं कहता हूं कि धियामर के मेरा जिन के साथ ताल्लुक है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम जो है वो हमने परदेसी में गुजारी है। धियामर वालों के साथ मेरे पर्सनल इंटरेक्शंस है। मैं बिजनेस लाइन में भी, और जब हम कराची में थे उस वक्त भी हमारा ज़ाती ताल्लुक़ रहा है धियामर से, और हमारे इसके अलावा भी रिलेशंस है। हमारी बहुत बड़ी आबादी नगर की जो है वो माइग्रेटेड है धियामर से। मैं ये नहीं कहता हूं कि धियामर के अवाम जो है वो इस दहशतगर्दी में मुलविस है, लेकिन ये सवाल जरूर पूछता हूं मैं कि हर दफा धियामर की सरजमीन इस्तेमाल क्यों होती है दहशतगर्दी के लिए। ये तो सवाल बनता है मेरा। कभी नेगर इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है इस दहशतगर्दी में, गिजर इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है, हुंजा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, हालांकि बॉर्डर पर है। हर दफा धियामर इस्तेमाल होता है। तो इसमें वज़ीर आला साहब, क्योंकि आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं, पहली दफा आपको सीएमशिप मिली है, इसके ऊपर आप भी सोचें। अगर धियामर मुलविस नहीं है तो आपको इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे, और ये नाकाफी है। 17 को गिरफ्तार किया, 18 को गिरफ्तार किया, पुलिस ने रेड किया, तो ये किया वो किया, बतरेत में भी किया था वो तो बतरेत में भी किया था, पकड़ा गया दहशतगर्द को।
لیکن جرگا سسٹم کر کے پھر چھوڑ دیا. یہ جوٹیال میں کیا ہوا؟ دہشت گردوں کو پکڑا, زبردستی گن